कांची टीवी के विड़ में स्वागत है जी। आशा मल जी वालों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यारी प्यारी मिठी मिठी निघी निघी जय गुरदेव जय भीम जय स्वामी वाल्मीक जी सत श्री अकाल नमस्कार आदाब कहते हुए हमेशा की तरह असी गल्लां बातां विच हाज़र होए हाँ। तो अज भी मैं छोटी जी कहानी लैके आई हाँ। पहला तुसी ध्यान नाल चंगी तरह सुनना तो फिर तुसी बाद विच लाइनां खोल देनियां तो फिर तुसी टैलीफोन करना। एक बादशाह उमर के कोल एक अजिही बड़मूली अंगूठी सी। बादशाह उमर जिहड़ा सी उमर उहदा नाम सीगा जिद्दां ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक बड़मूली अंगूठी सीगी कि ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ जोहरी उसनूं वेख के हैरान रह जांदे। उस दा नगीना रात नूं तारे की तरह चमकदा सी। संजोग ऐसा एक बारी देश विच काल पै गया। बादशाह ने अंगूठी बेच दिती अते उसने एक हफ्ते विच अपनी भुखी प्रजा का उधार पालन किया। बेचण दे पहले बादशाह के शुभ चिंतक ने उसनूं बहुत समझाया कि अजिही अनोखी अंगूठी मत बेचो फिर नहीं मिलेगी। उमर नहीं मन्निया। बोलिया जिस राजे की प्रजा दुख विच होवे उसनूं ये अंगूठी शोभा नहीं दिंदी। रत्ना जड़े गहणिਆਂ ਨੂੰ अजिही हालत विच पहनना कदों उचित कहा जा सकता है कि जदों मेरी प्रजा दाने दाने नूं तरसदी होवे। देखो जी बादशाह होना ही इदां दा चाहीदा आ जिहड़ा राजा होवे देश दा। मैं कहंदी होना ही इदां दा चाहीदा उमर जैसा कि जे प्रजा ही तुहाडी भुखी मरदी आ तो तुहाडा खजाना जिहड़ा पैसा आ अंगूठी आ गहणे आ जां सोना आ जां हीरे आ मोती आ वो तुहाडे किस काम दे आ। जे तुहाडी प्रजा ही भुखी मरदी आ ते वो तां किसी काम दे नहीं हैगे। ते जे इदां दा राजा होवे अपने मुल्क विच तां कोई भुखा नहीं मर सकदा। ये कहानी दा यही मतलब सीगा। राजा जिहड़ा हुंदा आ जिद्दां हुण साडे मुल्कां दीयां गल्लां करिए तां किन्ने लोकी भुख नाल मरदे आ। ते राजा जिहड़ा हुंदा उहदी जिम्मेवारी हुंदी आ अपनी प्रजा जिहड़ी हुंदी आ जिहड़े लोक आ उहनां नूं खुश रखना उहनां नूं सुखी रखना वो भुखे ना रहण। ਉਹਦਾ भी यही मतलब सीगा भी ये अंगूठी मैं की करनी आ जे मेरी प्रजा ही भुखी मरदी आ। लोकां ने बथेरा कहा भी तैनूं मुड़ के नहीं ये मिलनी। वो कहंदा नहीं मिलनी ना मिले तो मैं ये नहीं देख सकता जिहड़ी प्रजा आ वो भुखी मरी। असी हुण लाइनां खोल दित्तियां आ तुसीं टैलीफोन कर सकदे आ अपनी गल रख सकदे आ। जो भी तुसीं कविता गज़ल अनमोल वचन जो भी गल्लां भी कर सकदे आ। ते जिद्दां हुण साडे 14 तरीक नूं बाबा साहब अंबेदकर भीमराव का जन्मदिन आ। ते देखो जी खुशी का दिन आ। उदां दे जिहड़े भीमराव सी बाबा साहब कोई उदां दा फिर मुड़ के पैदा ही नहीं होया। उन्हें संविधान भी लिखिया ते उहदे नाल नाल उन्हें सानू बहुत कुछ दे के गए आ। वोट पाउण दा हक भी दिता ते वो भी जे इदां जिद्दां दे सीगे इन्ना कुछ वो जिहड़ा करके गए आ वो साडे लई करके गए आ सारियां लई करके गए आ। ते इदां जे किते वो टाइम जिहड़ा सीगा जदों उन्हें संविधान लिखिया सी जे उस टाइम किते PM बने हुंदे उस वेले सुधार हो जांदा भारत दा ते मुड़ के ये गल्लां नहीं सी होणीआं जिद्दां हुण हुंदियां आ। 75 साल वो किद्दां दे लंघे आ वो लोकां नूं पता आ जिन्हें अपने हंडाए आ जिन्हां ने दुख देखे आ कई तकलीफां देखियां आ कई कुछ देखिया आ कई तरह के टाइम देखे आ औखे भी देखे आ दुख अपने मरदे भी देखे आ कई कुछ देखिया। उदों दा सुधार होया हुंदा तो जे वो थोड़े जे अपने भारत नूं संभाल लेंदे उस वेले संविधान दे नाल नाल वो ये भी काम कर जांदे तो फिर मैं कहंदी आ कदी ये दिन सानू देखने नहीं सी पैणे। जिद्दां कहंदे आ जे ना हुंदे दादा साहब हुंदे ना फिर बाबा साहब ना ही हुंदी सवित्री बाई औरत जिसने आन पढ़ाई। ये वो हैगे आ जिन्हां नूं असीं कदी भुला नहीं सकदे। तो जे सवित्री बाई सीगे उन्होंने आप अनपढ़ होकर पढ़ाई करके उन्हें औरतों नूं पढ़ाउणा शुरू कीता सीगा। इदां होनी चाहिए आ हर एक इंसान दे विच कोई इदां दी सोच होनी चाहिए आ
ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਲਾ ਲਵਾਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਦਨ ਬੇਜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਦਨ ਬੇਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਫੇਰ ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਫੇਰ ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੁਣ ਲਓ, ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਚੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ? ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਾਤ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਆ, 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਸਜਣਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੋਗੇ ਰਾਖੀ, ਸਜਣਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ ਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੋਗੇ ਰਾਖੀ ਜੀ, ਸਜਣਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੱਚ ਨੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੱਚ ਨੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦਾਤੀ ਜੀ, ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੋਗੇ ਰਾਖੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੋਗੇ ਰਾਖੀ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਚਾਅ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਚਾਅ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ, ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹਾਕੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਸਜਣਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੋਗੇ ਰਾਖੀ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੱਚ ਨੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੱਚ ਨੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦਾਤੀ, ਉਹ ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੋਗੇ ਰਾਖੀ, ਉਹ ਸਜਣਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ। ਸਜਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਹਰਥਾਂ ਲੱਗਣ ਮੇਲੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਹਰਥਾਂ ਲੱਗਣ ਮੇਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵਣ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਉਹ ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਸਜਣਾ ਆਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੋਗੇ ਰਾਖੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੋਗ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਦਨ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਸਜਣਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੋਗੇ ਰਾਖੀ, ਉਹ ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਦਨ ਬੇਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਦੇ, ਘਰ ਦਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੇਲੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਲਵਾਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਕਮਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਮਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ,
ਉਹਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਟਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਦਲਾਓ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਰ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਆਰੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਆੜੀ। ਜਿਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਹੀ ਡਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾੜੀ। ਇਹ COVID-19 ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਚੰਦਰੀ ਜਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਓੜ ਪੋੜ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਝੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੋ ਜੀ। ਛੂਤ ਦੀ ਹੈ ਚੰਦਰੀ ਜਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੋ ਸਭ ਰਾਹੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ। ਆਪ ਬਚੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਜਣੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਸੁਣੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਸੁਣੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਸੁਣੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਵੀ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸਕਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖ ਸਕਾਂ, ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੋਲਾ ਲਵਾਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸ਼ਾਮਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਗੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਖੀ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ
क्योंकि उन्होंने इंसानियत और समानता और इंसाफ की गल की है। क्योंकि हुण भी देखो तुसीं भारत में देख रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की हुकूमत लियांदी आ, की आस करते आ कि साडा जिहड़ा समा आ वो बदलेगा। मैं दो लेना वो भी लिखिया तो और मैं बाबा साहब से जरूर तुहाडे नाल गल करनी चाहूँगा जे हम तुसीं मैनूं समा दोगे। हाँ जी, हाँ जी, करो। हाँ जी, लिखा है कि है हुकूमत बदली जी, अज आम आदमी दी सरकार है चलदी जी, लोकां निजाम बदलाया जी, करप्ट हाकमां तो पल्ला छुड़ाया जी, होई गल बदल दी। उन्हीं बदल चाहते सी, उन्हीं गल करदे आ कि सचमुच कोई इनकलाब आएगा? सवाल ही पैदा हुंदा, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद उन्हें जाके देखो जिथे है ना भगत सिंह ने दा जन्म होया, ਉਹਦੇ पिंड जाके उन्हें सौं खाधी, ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, पर मेरी गल पुछदी है कि सचमुच कोई इनकलाब आएगा? ਹਾਂਜੀ, कि आम आदमी कोई सुख चैन ही पाएगा? ਹਾਂਜੀ, या प्यारे खाब ख्यालां लारियां संग जिंदगी जू ही चलती रहेगी मसलदी या मसलदी या मसलदी? ये सवाल वा। और तुसी सोचना कि लोगों ने जिस तरह थोड़ी कहानी है कि अच्छे राजे की आस करते हुए हुकूमत नूं बुलाया, ते देखो की समा करूगा, समा दसेगा। जिदा मैं कहा कि सचमुच कोई इनकलाब आएगा? ये सवाल मार्क हुआ। ये आया तो अच्छा आया, जे ना आया तो फिर तो जो मैं कहा ही कि जहाँ खाब ख्याल ची लारिया संग जिंदगी जू ही रहेगी मसलदी, यही चलती रहूगी। ये तो समा दसेगा जी। लो जी, बाबा साहब तो कुछ लेना थोड़ा मैं साझियां करूंगा मेरी भैन जी। की लिखा है, ये हेडिंग भी यही है कि बाबा साहब तेरे अंदर दरसी लोक भलाई दा जी, बिल्कुल सी। तू मानवता दा पुजारी सी, आधुनिक चिंतक महान लिखारी सी जी, एक संविधान निर्माता ते ज्ञान विधाता जी। तू मसीहा सी चाहिदा, तू मसीहा सी निरपक्ष चाहिदा जी, क्योंकि तेरे अंदर दरसी लोक भलाई दा जी। लिखा है कि पछड़ी कौम तैं जन्म लिया, जीदा हर पल सी मुसीबतां भरिया जी। देखो आप सारिया ने बहुत मुसीबत चलिया, बाबा साहब ने भी चलिया। मेरी कलम जी सच के सहारे चलती मेरी भैन, सच के सहारे, सही गल है। हाँ जी, एक पछड़ी कौम तैं जन्म लिया, जिहदा हर पल सी मुसीबतां भरिया, सारी जिंदगी तू कल्ला जुल्मां खिलाफ लड़िया, पर किसी हैंकड़बाज तू कदे ना डरिया जी। तेरा लक्ष्य सी एक समानता, जिन्हें असमानता दूषणबाजी नुसी सारी उम्र जरिया जी। एक ऐसा उत्तम संविधान बनाया, तू राजे रंग नू एक कर दिखलाया, कौतक वोट की निजमत कीमत चाहिदा, संविधान निर्माता ज्ञान विधाता, तू तो मसीहा सी निरपक्ष चाहिदा जी। लिखा है कि कूट वंजदा तू पर्दाफाश कीता, वर्ण भेदा नू तुरों ही झुठला दिता। देखो जेडे है ना वर्ण भेद मेरी भैन, इन्होंने सारा पौड़ा पाया, इन्होंने इंसाना नू इन्हीं बन दिताया जद ते इन्हों तबाह करके खत्म करके मनु सिमृति उन्होंने फोकिया सी। इदा दी सारिया किताबां नू असीं है ना लू नहीं दिंदे, भाव अपनी जेन चो नहीं मकान दे, उते ही साडा गुजारा नहीं होना, साडे अंदर समानता नहीं होनी। हाँ जी, अखे कूट भंजदा तू पर्दा फाश कीता, वर्ण भेदा नू तुरों ही झुठला दिता, मनु सिमृति चराहे फना कीती, कोट बीमारी दा तू खुरा खोज ही सत्यानाश कीता। तू जानिया कि जन्मजात जुगां जेठ पुरानी, तू दरगत दी खोट पछानी, ते क्षण क्षण कीता जहर पलीता। चोर नहीं, चोर दी मां मारी, जो सारे दुखा दी सी मूल बीमारी, कर सफाया सदियां तो चंबड़ी बुराई दा, संविधान निर्माता ज्ञान बताता, तू तो मसीहा सी निरपक्ष सच्चाई दा जी। अगे लिखा है कि तू विद्या विचारी जो डाडी परोपकारी जी, एससी नू मुफ्त पढ़ाई देन दी होई तैयारी। सानू एससी कहंदे आ, जिन्हों कहंदे शेड्यूल्ड कास्ट, ऐसा लफ्ज बनाया, कोई होर भी बहुत लफ्ज हुआ। ये सारे तां खत्म होने मेरी भैन, मैं हुण भी उत्थे इंडिया च कह के आया कि तू जात दा खाना जिहड़ा उक्का ही मुका दिओ,
18-20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨਿਆ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਕਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਾ, ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਮੁੜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਜੋ ਡਾਢੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਐਸੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਈ ਤਿਆਰੀ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਈਆਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਪਛੜੀ ਜ਼ਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਸਰਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਛੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਗਦਾਰ ਬਣ ਖੂਬ ਸਤਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਛੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਗਦਾਰ ਬਣ ਖੂਬ ਸਤਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿਨਾਈ ਦਾ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿਆਨ ਵਿਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਚਾਈ ਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਓ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਣਖ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਲੋ ਜੀ, ਬੇਗੈਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਨੋਂ ਕੀ ਖੜਾ, ਗੌਰਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਹੁਈ ਉੱਤਮ ਬੜਾ ਜੀ। ਬੇਗੈਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਨੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੜਾ ਗੌਰਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਉੱਤਮ ਬੜਾ, ਸਵੈ ਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਰ ਹੱਚਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਾਠੇ ਹੁੰਦੀ। ਏਕਤਾ ਜਾਣਿਓ ਸਫਲਤਾ ਕੁੰਜੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਏਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿਆਨ ਵਿਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਦਰਦ ਸੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾ ਔਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਵੰਗੜ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖ ਸਕਾਂ, ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ, ਮਾਨਵ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਆਇਆ ਬਣ ਕੇ ਸੀ ਵਰਦਾਨ। ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਨਿੱਤ ਕਰੇ ਦਿਆਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ TV 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ,
ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਲੇ ਜਾਣ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਆ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਆ, ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਭੁੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਫੁੱਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਮਕ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਐਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕੁਛ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਕ ਤੋਂ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਕੁਝ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸੁਧਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਰਝਾਇਆ ਚਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਤੁਰਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਡ ਕਿੱਧਰੇ ਗਾਇਬ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
हेलो भैन जी, आशा माल जी, मैं तरसेम बंगड़ बैटफोर्ड तो बोल रहा हूँ। तरसेम बंगड़ वीर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, 131ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਹੋਣੇ ਆ ਅਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਪੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰੀ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲੋ ਤੋ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੋ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫੋਂ ਕਾ ਰਹਿਬਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਮੌਨ ਹੈ, खुले कान है, मौका प्रस्ती सबको बल दिया। अब नभाने की ताक में कौन, सवालों के जवाब में पूछा। अरसे बाद अजकल तुम्हें ढूंढते हैं। अजकल इदां आ भी हर एक कोई देखदा एक दूसरे वल। ते जिद्दां कहिंदे आ, मैं इश्क उगदा वेख्या, दरगाह दी मिट्टी भी कुछ कहंदी आ। कहंदी पई मैं पत्ती नूं हथ लाया तां वेख मेरे हत्थां विचों ओहदी सुगंध आउंदी पई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਖੂਹ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨਾ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਖੂਹ ਹੋਊਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਬੇਫਿਕਰੀ ਇੱਕ
ਦੌਲਤ ਹੈ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਭਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਦੱਸਣੀ ਹੀ ਪਵੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬਦਲੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੱਸ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਈਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬਦਲੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਇੱਕ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਾਤ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਔਕਾਤ ਹੋਵੇ। ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਚੀ TV 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ CM ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ 111 ਦਿਨ ਉਹ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਸਿਰ ਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਸਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਲਈ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਲਈ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਲਈ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਲਈ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਬੰਗੜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਕੱਠ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਹੋ तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। जे बुरा वक्त आउंदा आ तो मेहनत जरूर करनी चाहिदी आ, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करनी चाहिदी आ। मदद जरूर करो, हर एक दी करो मदद। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੀ मदद करनी चाहिए। जो तुसीं कर सकते हैं करो। जिद्दां मैं एक बारी कहा भी सीगा भी एक बारी किसी बंदे ने गुरु नानक दी मैं एक कहानी सुनाई सी, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ 2 ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, 2 ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਛਿੱਲਣਾ ਨਾਲ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਰਗੀ ਅਮੀਰੀ ਕਮਾਵੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਰਗੀ ਅਮੀਰੀ ਕਮਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਦਿਲ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਸਾ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1-2 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਇਹੋ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੀਂ ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਉਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਮੇਰਾ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਓਨੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਲ ਮੁਸਕਰਾਓ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਰ ਪਲ ਮੁਸਕਰਾਓ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ,
क्या सुख क्या दुख बड़ी खास है जिंदगी, ना कभी सियाकत करो ना कभी उदास हो, जिंदा दिल जीने का एहसास है जिंदगी। जिंदा दिल रहना चाहिए आ, जीने का एहसास है जिंदगी। जिंदगी ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ समाज वो ही बदल सकता है जिसने इतिहास पढ़ा है। समाज वो ही बदल सकता है जिसने इतिहास पढ़ा है, और जिसने अपना इतिहास ही नहीं पढ़ा वो समाज तो क्या खुद को नहीं बदल सकता। जिसने इतिहास ही नहीं पढ़ा तो वो समाज तो क्या खुद को नहीं बदल सकता। इतिहास जिहड़ा आ ये वही कर सकता आ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰ ਹਾਂਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਧ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਉਂਝ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੇ ਬਲੋਂ ਕੰਗਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਹਿਜਲ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਈਚ ਨੀਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈਗੇ ਊਚ ਨੀਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇ ਛੋਟੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਨਮਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਹਾਂਜੀ ਕਵੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਡਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਉੜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਲਾ ਲਵਾਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਆਸ਼ਾ ਮਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਚਲੋ ਲੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਲਓ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਵੀ ਜਿਸ ਮਤ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚੜਿਆ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਤ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚੜਿਆ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੱਖੋਂ ਹੋਏ ਕੋਰੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਬਈ ਜਿਸ ਮਤ ਦਾ ਮਨ ਮਤ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਤ ਦਾ ਮਨ ਮਤ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤ ਹੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਹੱਲ ਸਕਦੀ। ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਏ ਭੋਗਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਗੱਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਏ ਭੋਗਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਗੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਗੱਲ ਸਕਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੰਚ TV ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।